इटी सब सुविधा अच्छी जदि तू चाष बास करिया चाहूचु सरकार सब सुविधा तो जोगाई देवे। बुझलु कालू काली जो मकईना उपर जो स्कोरटा हला तो भल काम देला आउ सी आम गाँ भीतर पशि पारिबनी। अरे तू से मकईना कथा कहूँ सी जमा बुझीबनी रे सी जानी जिते पिला सप्लाय करते सी नाली कमेब आ तू कहले तो कथा सी बुझ सी जमा बुझीबनी। कहीं आमे तो गाँ मुंडे पशिबा ताकू जगिबा सी तो आमे जगिले सी कुआडू पिलाटा को आउ नबो केते जगिबू गाँ रे सी परा बीती आसी कथबार्ता करी फोन कंटाक्ट कर दूची फोन कंटाक्ट करछि सी सब महा जाल तू भाव तू बुझी से तो तो बुझाणी देश रहा जमा से बुझीबनी नहले आमे ताऊ जगिबा गाँ रे जेते बेले पशिबो आमे ताऊ पिटिया आउ कोन जग अच्छा सबु जाक आम गाँव गोटा पिलाटा को नहीं आम गाँव पुरुष शून्य हो गलानी पहर दिन परा से बाबुला जाइला मुझे पटे जाऊली मुझे कि ये बकपंडा कौन आगे बुझी पचारि बुढ़ी चांटर बोलता मुझे मासी कौन किए बकपंडा तुम घर आई आम नाती जीव बोली तू बाहर खाली उछन हो तो बापा हाथ में कौन कथबार्ता कराई मुझे जाइली छुआ शिकार करने से बहन नुह कि पिला सब से काली से बाबुलार को जाइतला कथाता होतला नहीं काई तू ताऊ सेठी मु पूरा निजे दांडे छिड़ाई दिली मु काई चल तू ताऊ सेठी ब्रेक करनु तू के हम गाँ रे पइचु आता घर काई पसी पिला को नो सिके कि नौचु ये जेम आइला जे एपटे काली आइची बोली सी आउ बाहरलानी कि से बाबुला ही बाहरलानी मु तथापि 10 मिनिट छिड़ा हली बोली मको कोना बाहरियो अल्लाह जी कथा हवा तो मना करदुली से फोन कोन बइची आ भितरे जे सी आउ ताले सीए गोटे आमको नुची छपी गोटे बेपार चलैछि बुझलु कालू गोटा प्लान कौन गोटा करिया पड़ो ना भारी असुविधा हो। अरे तू कौन प्लान कर अरे तार नेटवर्क सबू गाँव तार लोक अच्छा एजेंट अच्छा से पैसा पाइले लोक घाटी घाटी ओढ़ी पड़े आ तू कौन गाँव में ताकू जगिबू मकुबंडा को बाड़ेबू गाँव में पुरई देबुनु ये मत लागू तू ता पारिबुनु बुझलु जेते बुझेले भी सीधा पंडा व्यस्त होनी मुझे पिलाटा को नहीं जाऊँ कल ट्रेन लाइन छिड़ा तो मुझे आज अधघंटा माने अधघंटा भीतर तो नहीं जाऊँ व्यस्त होनी सी राजी पूरा जाऊ व्यस्त होनी अरे अबा से बाबुला पो एबा कौन आइली कि ये पटे से 4 दिन है से मकुबंडा हाथ में सुपुरु टुपुरु होउतला मु तो देखुची से को हाजी मार चिकन अरे हो तो सत कथा ए उडु 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 आ दिया तो क्या बाउटी चलनु जिया हाँ मुझे पहुँची अधघंटा भीतर पहुँची व्यस्त होनी व्यस्त होनी अरे बड़ी आउछु आ छकु पूरा जाऊँ अरे आ भितर गाटे कथा समय नहीं पर व्यस्त समय नहीं पर मोबाइल चालू नो पद कथा काम अछि काम अछि तुम काई मत काम अछि मुझे काम सुनु तो खराब सुधार हम करथि खराब ना जे काम रे व्यस्त टाइम हेलानी आसी जीबी मु उडाडे जीबू तो समय अछि जीबू हम 2-3 दिन हला देखुची तू मकुबंडा हाथ रे कोन फुसुर पासर होछु कोदबे कौन आमर चाकरी गला जीवी तमिलनाडु जीवी पूरा पूरा कंचा माल पूरा सेठी सिटी की चाकरी करिबु तू तमे जाने ना चलना दादी जीवा तमे भी जीवा आ से जा चलो अरे कौन की चाकरी तू करबा पूरा कंचा माल पूरा अरे कंचा माल ले कौन को चाकरी कहनु आ बसी बसी पैसा कोन एमिति की चाकरी करिबु तू बसी बसी पैसा पाइबु पानी चाकरी करिबु पैसा आ तमरो जदी इच्छा तमे भी चलो ना तू काहे कि जीबु कोन करिबु की काम करिबु आ मुटे बुझाई कि टिक अरे बुझेबी कोन बा कहूची पर हमर तमिलनाडु चाकरी यारा जीवी बुझेबी कोन के तुमको पूरा नंगा चाकरी पूरा नंगा पैसा नंगा चाकरी तू तू पाठटा कोन पढछु कोइला पाठ पढछु कहउटी लामु नंगा चाकरी कोइला पाठ पढछु पाठटा कोन कहनु मते टिके हट अते त पचारछु बरा तू कोउ जा पाठ पढछु देखो सुबुनी अष्टम पास को जान तमे पुन पचारछ अरे अष्टम पास करी तू की चाकरी करिबु रे अष्टम से जा पाठ पढछु कहउची मु जी नंगा पैसा कमेबी नंगा चाकरी करी और तू
ପାଠ ପଢିଛୁ ଅଷ୍ଟମ ଆଉ ତତେ କିଏ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦବ ଗୋଟେ ନଙ୍ଗା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବୁ ନାଳି ଦେଖୁଛୁ ଆମକୁ ହଁ ପାଗଳଟା ନା କଣ ତୁ ଏ ମକୁଆଇନା ତାକୁ ଭୂତେଇ ଦେଇଛି ଆଉ। ଆରେ କଣ ପାଇଁ ତୋର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା? ଏଠି କଣ ତୋର ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାହିଁ? ତୁ କୋଉଥିପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ? କ'ଣ ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ବାହାରେ ଗଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଯିବା? ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବି, ବଙ୍ଗଳା ରଖିବି, ପଇସା ଉଡ଼େଇବି, ଖାଲି ପଇସା ମାଲ ଉପରେ ଉଡୁଛି, ଖାଲି ଧରି ପାଇଲେ ହେଲା। ମାଲେ କମେଇବାକୁ ଯିବି କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହସ ବସିକି ମାଲେ କମେଇବୁ ସେଠି ଡୋଳି ଲଗେଇ ତତେ ଝୁଲେଇବେ ଝୁଲୁ ଆଇଛୁ ରେ କାହିଁ ସେତେବେଳେ ହସ କହିଲ ପାଗଳ। ଆରେ ଆମେ ତ ଫେରେ ଏଇ ଗାଁରେ ରହିକି ଆମେ ଗାଁରେ ତ ଫେରେ ବଞ୍ଚିଛୁ ନା ନାଇଁ? ତୁ କଣ ଏ ଗାଁରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନୁ? ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ବଞ୍ଚିବା ମୁଁ ସେ ବଞ୍ଚିବା କଥା ବି। ସକାଳେ 6ଟାରେ ଉଠିକି ବିଲକୁ ଯିବି, ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇ ସେଠି ଧାନ ରୋଇବି, ଧାନ କାଟିବି, ସେ କାମ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ଖାଲି ବାହାରୁ ଯିବି, ମାଲ ଇନକମ୍ କରିବି। ଆରେ ତୁ କି ମାଲ ଇନକମ୍ କରିବୁ? ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍ କରିଛୁ, କି ମାଲ ତୁ ଇନକମ୍ କରିବୁ କହୁଛୁ? ତୁ ସେଠି କିଭଳିଆ ଚାକିରି କରିବୁ? ଦେଖିବନି କିଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଖାଲି ମାଲ ବାହାରକୁ ଯିବି, ଖାଲି ମାଲ ଇନକମ୍ କରିବି। ଆରେ ତୁ ତ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବସିଛୁ, ତୋ ବାପା ମା ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ବା। ଇଏ ଯୋଉ 4-5ଟି ଗାଈ ଗୁହାଳରେ ବନ୍ଧା ହେଇନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯୋଉ ଘରଟି ଏଟା ତମର ତ? ହଁ ଆମରି ଘର ବା। ସବୁ ତ ଅଛି, ଘର ଅଛି, ଗାଈ ଅଛି, ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଡିଆ ଅଛି, 2 ଏକର ଜମି ଅଛି। ତୋର କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବସିଛୁ? ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଆଉ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ସକାଳୁ ଯାଇକି ଖଟିବି? ଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ବାହାରୁ ଯିବି, ଜାଣିଲେ ଯଦି ବାହାରେ ଖାଲି ମାଲ ଧରି ପାଇଲେ ହେଲା। ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବା, ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା। କ'ଣ ଏଠି କରିବାକୁ ଗଲେ? କାହିଁ ଖଟିଆ ଏଠି ଗଲା? ଆଣ୍ଠୁ ଅଣ୍ଟା ପୁରା ବଙ୍କା ହେଇଗଲି ତମର। କାହିଁ ଏଠି ଖଟୁଛ ତମେ ଏଠି? ଚାଲ ବାହାରୁ ଚାଲ ଯିବା, ବଢ଼ିଆ ଇନକମ୍ କରିବ। ଦାଦା ଖାଲି ମାଲ ଉଡୁଛି, ଧରି ପାଇଲେ ହେଲା, ଚାଲ ଯିବା। ଆରେ ମାଲଟା ସିନା ଉଡୁଛି, ତୁ କେମିତି ଧରିବୁ ମତେ ଟିକେ କହିଲୁ? କେମିତି କୋଉ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିବୁ? ତୁ କେମିତି ମାଲଟା କମେଇକି ଧରିବୁ ମତେ କହିଲୁ? କହ। ତୁ ତ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ଆଉ ତୋତେ କ'ଣ ଖାଲି ମାଲଟା ଉଡୁଛି ବୋଲି ତୁ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଧରିବା ବାଗଟା ତ ଜାଣିଛୁ? ମତେ କହୁନୁ କେମିତି ଧରିବୁ? ତୋତେ ତ ଏଇଠି କାମ କଲେ ତୋ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଛେଣ୍ଡି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତୁ ବାହାର କମ୍ପାନୀ ଗଲେ ତତେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଡୋଳି ଲଗେଇ ତତେ ଏମିତି ଝୁଲେଇବେ? କହୁନୁ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି କାମ। ତୋର କାମ କୁଆଡେ ଯିବୁ? ଆରେ ତମେ ତ କିଛି ଗାଁରେ କରିପାରୁନ। ଆରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମତେ କାଇଁ ରଖୁଛ ତମେ? କ'ଣ ବସିବି ତମ କାରୁବାର ରହୁଛ? ତମେ ତ କିଛି କରିପାରୁନ। ମୁଁ ଯଦି ବାହାରୁ ଯାଇ କିଛି କରିବାକୁ ତମେ ପଛରେ ଗୋଡ ଭିଡୁଛ। ଆରେ ସେ ପିଲା ଲୋକ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ତାକୁ ବୁଝେଇବା। କ'ଣ ବୁଝେଇବ ତମେ? ବୁଝେଇଲେ ବୁଝିଯିବୁ ବା। କ'ଣ ବୁଝେଇବ? ଭୟ ଧରିକି ବ ବୁଝୁଟି, ଆମେ ତ ବୁଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁ ଜାଣିବୁ ଦାଦା ମାନେ କାହିଁକି ତତେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଖରା ବାଟକୁ ଘରେ କୁହ କ'ଣ କହୁଛ? ଆଚ୍ଛା ବାପା, ଏଠି ତୋର ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ କହିଲୁ? ଆଗ ସୁବିଧାଟା ଏଠି କ'ଣ କହୁନ? କ'ଣଟା ଏଠି ସୁବିଧାଟା ଅଛି? କ'ଣ ଏଇଠି ସୁବିଧାଟା ନାହିଁ କହିଲୁ? କାହିଁ ସେମିତି ହସ କହିଲ? ମତେ ଜିନିଷ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିନି। ଖାଲି ହସୁଛ ଆଇଲା। ଆଚ୍ଛା ବାପା, ତୋର ଏଠି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହଉଛି କହିଲୁ? କ'ଣଟା ସୁବିଧା ଅଛି କହିଲୁ ଏଠି ଦାଦି? ନା ଏଠି ଭଲ ପିନ୍ଧି ହେଉଛି, ନା କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ହେଉଛି, ନା କୋଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯାଇ ହେଉଛି, ନା ଗାଡ଼ି ଅଛି, ନା କ'ଣ ଅଛି? ବାହାରକୁ ଗଲେ ଖାଲି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବ। ଡେଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଡେଲି ବୁଲିବ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲିବ। ଏଠି କ'ଣଟା ଏଠି ଅଛି? କାହିଁ ଏଠି ପଡ଼ିକି ରହିବି? ବାହାରକୁ ଗଲେ 2 ପଇସା ମୁଁ ଇନକମ୍ କରିବି, ଭଲ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବି। କାହିଁ ଏଠି ବସିକି ଖଟିବି? ଏଠି ତମେ ଏମିତି ଆଜି ଖଟୁଛ। ସେଠି ଯାଇ କି କାମ ଟିକେ କରିବୁ ମତେ ଟିକେ କହିବୁ? ଆରେ ଯୋଉ କାମ ହଉ ପୁଣି ଯିବି କି ନା ନାହିଁ? ଗଲେ ପୁଣି ମୋ ଲାଇଫଟା ପୁଣି ନିଜେ ସେଟ୍ କରିବି ନା ନାହିଁ? ଏଠି କାହିଁ ବସିବି? ସେଠି ଗଲେ ମୁଁ ମୋ କାମ ଲାଇଫ ସେଟ୍ କରିବି। ସେଠି ଗଲେ କାମ ଜାଣିବି, ଏଠି ବସିକି ଜାଣିଦେବି କାମ। ତମେ ମତେ କାହିଁ ରଖିଛ ଏଠି? ମାଲେ କମେଇବି। ଆରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ, ଅଖା ମୁଠିବୁ, ପେଟି ବହିବୁ, ସେତେ ଏଇଭଳିଆ ଚାକିରି ସେଠି ଦେବେ ବାହାରେ। ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ମାଲ କମେଇବି? ତ ଅଷ୍ଟମ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢିଛୁ, ତତେ କ'ଣ କାଗଜ ପତ୍ର କାମ କରିବାକୁ ଦେବେ ସେଠି? ଅଖା ମୁଣ୍ଡେଇ ତୁ କୁରୁମା ହେଇକି ଆସିବୁ ଗାଁକୁ। କାହିଁ ତମେ ହସ କହିଲ? ଆଚ୍ଛା ବାବା, ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତୋ ବାପା ମା ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବେ। ପୁଅ ଆଜି ମୋର ବଡ଼ ହବ, ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥୀ ହବ, ମୋ ସଂସ୍ଥା ବୁଝିବ। ତୁ ଆଜି ବାହାରକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ବସିଛୁ। ତୁ ପୁରା ପିଲାବେଳେ ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ଖେଳକୁଦା କରୁ, ତୋ ମା ଯାଇ ତୋ ଝାଳ ପୋଛି ପକାଏ। ତୁ ଆଜି କମ୍ପାନୀରେ ରକ୍ତ ଫଟେଇ ଝାଳ ବାହାର କରିବୁ। ସେଠି ତୋର ଝାଳ ପୋଛିବାକୁ କେହି ନଦେବେ ରେ। ସେଠି ବାହାର କମ୍ପାନୀରେ ରକ୍ତକୁ ପାଣି ଫଟେଇ କାମ କରିବୁ, ତୋ ଝାଳ ସବୁ ସେଠି ଶୋଷି ଦେବେ।
କିନ୍ତୁ ତୋ ଝାଳ ପୋଛିବାକୁ କେହି ନଥିବେ ତୋ ପାଖରେ। ତୁ ଆମ କଥା ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି? ଖାଲି ହକର ହକର ହଉଛୁ ବାହାରକୁ ଯିବି ମାଲ କମେଇବି। ଅର ତୁ କି ମାଲ କମେଇବୁ? ହଁ ବାବା ତୁ ବାହାରକୁ ଯା ନା, ଏଇଠି ବି ବଞ୍ଚି ହବ। ଏଠି କଣଟା ଅଛି? ଏଠି କଣଟା ଅଛି? ଶୁଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ବଞ୍ଚିଥିଲୁ, ତୁ ବି ଆଜି ଏଇଠି ବଞ୍ଚିବୁ। ଏଠି କଣଟା ଅଛି ବଞ୍ଚିବାକୁ କହିବଟି? ତୋ ବାପାର ଯେତିକି ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଗାଈ 4-5ଟି ଅଛନ୍ତି, 2 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଚାଷ ଜମି ଅଛି, ପଛପଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଡ଼ିଆଟିଏ ଅଛି, ତୁ ସିଆକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରି ତୁ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ। ତୁ ଆଉ ସେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା। ଆଜି ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବୁ, ତୋ ବାପା ମା ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, ଗୋଟା ମେଡ଼ିସିନ ଦରକାର, ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲା, ସେ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ମୋ କଥା ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି? ଖାଲି ବାହାରକୁ ଯିବି ସୁଟ୍ ସାର୍ଟ ହିଁ ଆଜି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଠି କଣଟା ଅଛି କହିଲ? କେମିତି ମୁଁ ରହିବି ଏଠି? କେମିତି ମାଲ ଇନକମ୍ କରି କଣଟା ଅଛି ଏଠି? କେମିତି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବି ଏଠି? କଣଟା ଅଛି? ନା ଭଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅଛି, ନା ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଭଲ ବାଲାନ୍ସ ପକେଇବାକୁ ଅଛି, ନା ପଇସା ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଏଠି। କ'ଣ କେମିତି ରହିବି ମୁଁ ଏଠି? ଏଠି ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। ଯଦି ତୁ ଚାଷବାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସରକାର ସବୁ ସୁବିଧା ତତେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। କ'ଣଟା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବେ କହିବ ଏଠି? ତୁ ଯଦି ବିରି ମୁଗ ଧାନ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ଯା, ସେଠି ସବୁ ତତେ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ। ଆରେ ବାବା ଗୁପୁଲା ଶୁଣୁ, ତୋର ଯଦି ଏଠି ଫଳମୂଳ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଛି। ସେଠି ସରକାର ବହୁ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ବୁଝିପାରିବୁ। ତୋ ମନ ଯାହା ହେବ ତୁ ଆମର ଏଇ ବିଲବାଡ଼ିରେ କାମ କର, କିନ୍ତୁ ତୁ ବାହାରକୁ ଯା ନା। ନାଇଁ ଯଦି ତୋର ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଚାଷ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ପଶୁ ବିଭାଗକୁ ଯା, ସେଠୁ ପରାମର୍ଶ ଆଣିବୁ, ତାପରେ ତୁ ତୋର ସେଥିରେ ଲାଗିବୁ, କାମ କରିବୁ। ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି? ହଁ ଆରେ ତମର ପୁରା ଗାଡ଼ିଆଟା ଅଛି, ତୁ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଯା, ତୁ ସେଇଠି ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବୁ, ସେଠୁ ଆଣିକିରି ଏଠି ମାଛ ଚାଷ କରିବୁ। ତୋର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ଏ ବାବା ଏଇ ଆରେ ଶୁଣୁ, ଆରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ବାହାରକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଫେରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛୁ ଟି? ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ରୋଗ ବୈରାଗ ନେଇକି ସାଡ଼ୁ ହୁଅନ୍ତି, 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ତା ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲା, ଏ ବାପା ବୋଉ କେଉଁଠି ପଇସା ରଖି ତାକୁ ଚୋରି କଲେ, ଏମିତି କରିକି ମାସେ 15 ଦିନ ଗାଁରେ ଚଳିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର କ'ଣ ମନ ହେଉଛି, ଧାର ଉଧାର ଭଲ ମନ୍ଦ କରି ପୁଣି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ଭଲ ନୁହଁ। ତୁ ଆମର ବାପଟା ପରେ ତୁ ଗାଁରେ ରହ, ଚାଷବାସ କର, ତୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ରହ। ତୋ ବାପା ମା ଏଠି ଏଇନି ବଳ ବୟସ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବେ। ତୁ ଥିଲେ ସିନା ସହାୟତା ହବୁ, ଆଉ ତୁ ଏଇନି ବାହାରକୁ ଯିବୁ, ସେଗୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ିଦେ ବାପା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଁରେ ସବୁ କିଛି ଆମର ଅଛି। ଏଇ ଗାଁରେ ତୁ ଖଟ, ଏଇଠି ରହ, ଏଇଠି ଖା, ସବୁ କିଛି କର। ହଁ ଆରେ ବୁଝୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଖାଲି ମୁଣ୍ଡୁ କେମିତି ଦଲେଇ ନେଉଛୁ? ମୁଁ କ'ଣ ତୋର କିଛି ଖରାପ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି? ଗାଁରେ ବଞ୍ଚି ହବ, ଭଲରେ ବଞ୍ଚି ହବ। ତୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଯା ନା, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁ। ଆରେ ଟୋକାଟା ଆମର ପରା ବୁଝିଗଲାଣି। ଆରେ ସେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୁଲିଲା ଟୋକାଟା, ହିରୋ ଟୋକାଟା, ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବାହାରକୁ? ସିଏ ଏଥର ବୁଝିଗଲା, ସିଏ ଆଉ ବାହାରୁ ଯିବନି। ଏଇଠି ରହ, ଏଇଠି ପଇସା ଉଡ଼ୁଛି। କହିଲା ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବି, କମ୍ପାନୀ ଚାକିରି କରିବି, ସେଠି ପଇସା ଉଡ଼ୁଛି, ମାଲାମାଲ ହେଇଯିବି। ନା ସିଏ ଆଉ ଯିବନି, ଆଉ ଯିବ ନା ଆଉ ଯିବନି, ଏଇଠି ମୋ କଥା ମାନିବୁ, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଏଇଠି ରହିବି। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.